Good morning. Thank you very much for coming. We can see many faces this morning. It makes us very happy. I would like to welcome you on behalf of Cambridge University Press Academic. And here we are, three of us, not two of us, but three of us. Madeleine Eve. Good morning, everyone. So, as my colleague said, I'm Madeleine Eve, and I'm sales manager for Central and Eastern Europe, also Russia and CIS. My colleague Tatiana here is our academic sales representative, and she is actually based here in Moscow, and she will be kindly presenting today. And then my colleague Joanna is the sales manager for Russia and former Soviet states, and so you'll be seeing a lot more of her now that she's managing this region. Ну, как вы все, я полагаю, поняли, это десант издательства Кембриджского университета, его академической части. И Джоанна Шиховска является новым представителем издательства Кембриджского университета по Восточной Европе. Madeleine Eve возглавляет Восточную Европу и Центральную Европу, является сейлс-менеджером. А я являюсь консультантом по академической литературе Московского представительства издательства. Мы все очень благодарны, что вы пришли сюда нас послушать, и мы очень рады, что мы видим столько лиц, и мы надеемся, что вы вынесете что-нибудь полезное из этой презентации. So Joanne is going to introduce Cambridge, who I'm sure you're all very familiar with, and also some of our most recent products, and then I will talk to you afterwards about some developments from Cambridge and how we're trying to support our Russian colleagues and our Russian researchers. Джоанна представит кембриджские продукты, с большинством из которых вы уже хорошо знакомы, то есть она расскажет о том новом, что добавилось, а затем Мадлен расскажет о тех изменениях и новостях, которые происходят в Кембридже, и о тех новых возможностях, которые появляются для сотрудничества научных и учебных учреждений с Кембриджем. Ну, а я все это переведу. Cambridge University Press is the oldest publisher in the world. Cambridge University Press старейший издатель в мире. And we publish journals, e-books, and we've got materials on multiple platforms. И мы публикуем журналы, электронные книги и электронные базы данных на различных, и у нас имеются электронные базы данных на различных платформах. Now you can see behind us, you can see the screenshot with information about journals. So our journals are ranked in the top 10. 75% of our journals are ranked in top 10 of the whole journals in the given topic area. На слайде позади вы видите списки кембриджских журналов, наиболее популярных, наиболее востребованных. Все они имеют высочайшие рейтинги, и значительная их часть входит в первую десятку журналов в своей области. 70% кембриджских журналов входят в первую десятку в своей области. According to Thomson Reuters. So you can see here the title of the journal as an example, then the category, and how it is ranked within its category. So, for example, behavior and brain sciences, it is on as number 1 out of 49 journals in that topic area. Если вы посмотрите на таблицу, то вы увидите название журнала, категорию, его ранг и индекс цитирования. И вот видно по первому журналу, что он является первым в своей категории из 49. So how does it happen that our journals are so strong? Как получается, что кембриджские журналы столь сильные, профессиональные? First of all, we are multidisciplinary publisher. Прежде всего, дело в том, что мы
многодисциплинарный издатель. So we do the research into different topic areas. И мы ведем исследования в разных предметных областях. We publish about 370 journal titles at the moment. В настоящее время мы публикуем около 370 журналов. And for many years, we were very well known as humanity publisher of humanities. И на протяжении многих лет мы были известны как один из ведущих издателей в области гуманитарных и общественных наук. However, we put a lot of resource into the research into mathematics, physics, IT, so into science, and now we are also very competitive in that area. Однако на протяжении последнего времени огромные вложения осуществлялись и в области естественно-научную, и в области естественных и технических наук, и мы добились конкурентоспособности и в этой сфере тоже. So, as you can see on the slide, point number 2, 55% of our content on the platforms is now science. Science, technology and medicine. И как видно из приведенных на слайде данных, на сегодняшний день 55% контента на нашей электронной платформе это естественно-научные и технические предметные области. We do not do our research only on our own. However, we cooperate with world-class researchers. But we cooperate, we work with societies. Мы публикуем не только работы, которые договоры, на публикацию которых заключили, собственно, кембриджские редактора. Мы также печатаем материалы, журналы различных научных обществ. И на слайде вы видите, какие это могут быть общества. 60% of our publications come from these societies. We publish their books, journals, and other publications. Примерно 60% научных публикаций Кембриджа – это журналы, книги и различные другие материалы, принадлежащие профессиональным и научным обществам и ассоциациям. Another our strength are our authors, and the strength lies in it that many of them are Nobel Prize winners, and they specialize in different topic areas, but you can see that many of them received Nobel Prize in economics. So economics another and one of our strengths. Нашей гордостью являются наши авторы, многие из которых являются нобелевскими лауреатами. И на слайде вы видите список имен различных нобелевских лауреатов. И из него очень хорошо видно, что доминирующее количество наших самых знаменитых авторов – это авторы, печатающиеся в сфере экономики и в сфере физики. We also cooperate with Nobel Prize winners from Russia. And let's have a look at the names. Среди наших авторов нобелевских лауреатов есть и российские имена. So Leonid Hurwicz, Mikhail Gorbachev, Konstantin Novoselov. These people, these famous names are publishing with us. Леонид Гурвич, Михаил Горбачев, Константин Новоселов – это авторы, которых печатало издательство Кембриджского университета. We cooperate with many world-renowned universities, and we have many of our texts adopted as course books at the following world-renowned UK universities. Мы сотрудничаем с целым рядом всемирно известных университетов, как в Великобритании, так и за рубежом. И многие из этих университетов используют кембриджские учебники как основные учебники в своем учебном процессе.
And you can see here some of the top European universities that we also cooperate very strongly with, and they also have many adopted texts in their institutes. И вы видите тут на слайде крупнейшие европейские университеты, не британские, которые также используют наши учебники в своей работе. Something that we try to focus on at Cambridge is that we try to continually engage with our academic community. Одна из задач, которую мы ставим, это продолжение сотрудничества с профессиональным сообществом. We regularly meet with a library advisory group and discuss with them current products, future proposals, because we're very keen to know what our library community wants and what they need. Представители издательства часто встречаются с группой консультантов по библиотекам, группой библиотечных консультантов, с которыми мы обсуждаем наши будущие публикации и нужды библиотечного сообщества. We're keeping up to date with open access. We now have 7 fully open access journals. And the majority of our journals offer a hybrid model, so we now have many articles openly available in a number of our journals. Мы внимательно следим за тем, что происходит в сфере открытого доступа, и идем в ногу со временем, предлагая открытый доступ к 7 из наших журналов. Все же остальные являются гибридными, то есть во всех журналах остальных тоже обязательно есть статьи и материалы, которые находятся в открытом доступе. We're also engaging with and experimenting with new areas of interest, such as these MOOCs, these massive online open courses. And I've been here for about a week now, and I've been speaking to some of you at your institutes, and you're also offering these in your institutes. So we try and experiment in the latest trends and try and work with the community. These areas of interest that are emerging. Мы также экспериментируем с новыми областями, которые могут представлять интересы для библиотек, университетов и так далее. Так, например, с так называемыми MOOCs. Это массовые курсы обучения онлайн, находящиеся в открытом доступе. We are also very interested in new publishing partnerships, and I'm in contact with some institutes here in Russia about joint publishing programs. We are working now to accommodate Cyrillic on our platform, as we're very keen to engage more with the Russian research community. Мы заинтересованы в развитии новых партнерских соглашений об издании трудов, написанных российскими учеными, и мы сейчас ведем работу над тем, чтобы адаптировать кембриджские платформы к работе с кириллицей, с тем, чтобы эти труды могли размещаться там на русском языке. So moving on from journals, Joanna is going to talk to you now about our e-books and some of our electronic databases. И сейчас Джоанна расскажет о наших электронных базах и о платформах. So as far as Cambridge ebooks, Cambridge Books Online, we've got over 24,000 titles available. На нашей электронной платформе размещено более 24 тысяч книг in 30 subject areas. В 30 предметных областях. And as I mentioned with journals, 60% of the content comes from societies and universities we work with. И, как я уже упоминала, 60% контента, расположенного на платформе, это естественные и технические науки. And here you can see извините, это материалы ассоциаций и научных обществ. And here you can see examples of the names of universities we work with.
И тут вы можете на слайде видеть названия университетов и обществ, которые предоставляют материалы для размещения на кембриджской платформе. University Publishing Online – это изначально кембриджская платформа, которая создана издательством Кембриджского университета. I'm saying that University Publishing Online was initially a Cambridge platform, so it's Cambridge platform. Yeah, exactly. It's all so it has all of the Cambridge University Press ebook content, and then alongside that content, we also host the content of other smaller university presses and smaller societies that don't have the capability to host the content themselves. So we host it alongside our content on our platform. But the key thing to note is that if you want to purchase books from Cambridge, you can create your own bespoke collection, so you can integrate any of our partnership publishers' collections into the Cambridge collection, so you can choose books from any of the publishers on our platform. Мадлен поясняет относительно платформы University Publishing Online. Это платформа, которая изначально была создана в Кембридже и для кембриджских ресурсов. Но учитывая, что многие университеты и небольшие общества и в Великобритании, и сейчас уже и за их пределами, не имеют своих технических возможностей для размещения своих очень ценных ресурсов на своих собственных платформах, на кембриджской платформе стали размещаться также ресурсы других научных учреждений, университетов и профессиональных сообществ. Из этой платформы ресурсы этих учреждений и сообществ тоже продаются. И вы можете формировать свою коллекцию, условно говоря, из 10 кембриджских книг, 5 книг Ливерпульского университета и 3 книг Эдинбургского. То есть они интегрированы, с одной стороны, они видны как принадлежащие совершенно другому университету или учреждению, а с другой стороны, они могут функционировать как продукт, который предлагается с кембриджской платформы. So, among all of these titles that we produce, we also have the content that is addressing specific regions. Среди ресурсов, которые мы предлагаем, естественно, имеются страновые, которые описывают определенные регионы и адресованы зачастую определенному региону. And you can see on the slide some of the titles that would be of probably your original interest. И на слайде вы можете видеть интересы, можете видеть названия, которые, вероятно, будут представлять интерес в России. Another part of our ebook collection make ebooks called Study Skills. Другую коллекцию составляют книги, которые называются книги для развития профессиональных навыков. These books are specially written for the researchers and academics to help them in further research and learning. So they say how to write an academic paper, how to publish, how to generally meet expectations of a publisher to write a scientific work and have it published. Эти книги адресованы академическому сообществу, в особенности начинающей его части, и призваны помочь ученому обрести навыки, необходимые для функционирования в международной научной среде. В частности, книги, которые подсказывают, как написать и опубликовать свою научную статью, как общаться с издателем, как вообще соответствовать ожиданиям издателя и суметь убедить его в необходимости публикации своей работы. And when we visit, when we travel in Russia and when we travel in other countries, we meet many academics and researchers who ask us a question: how can we publish with Cambridge? We are doing research into many interesting topics, but how can we publish with you?
Когда мы путешествуем по России и встречаемся с представителями научного и учебного сообщества, то преподавательского сообщества, нам часто задают вопрос, как нам опубликоваться, как нам опубликовать свою работу в Кембридже. On our website, if there will be a question to you addressed on that topic, there is a website, and on the website we've got free instructions for the journal's website for those who would like to submit the paper. So they will find a PDF file which they can download, and it will lead them step by step and show them what to do, what requirements they need to meet in order to be published. На журнальной страничке у нас есть специальная секция, специальный раздел, предназначенный для авторов, на котором содержатся подробные инструкции, которые вы можете загрузить, относительно того, что и как нужно сделать для того, чтобы связаться с кембриджским редактором и как нужно оформить свое предложение о публикации в кембриджском журнале. So we mentioned journals, we talked about e-books, but this is not everything we have to offer. We have multiple databases, and we are going to show you the key databases that emerged from the popularity of its printed collections. Мы поговорили об электронных журналах, поговорили об электронных книгах, и теперь мы переходим к важнейшим базам данных, которые выросли из наших самых популярных печатных коллекций, больших по объему и пользующихся большим спросом. Very popular collection titled Cambridge Companions Online. Одна из самых популярных коллекций, которая называется Cambridge Companions Online, with subjects on literature, philosophy, religion and music. Которая охватывает такие предметные области, как литература, религия, музыка, философия. Can be subscribed with us for 12 months. Она сейчас распространяется по подписке. By individual collections. И не вся база данных целиком, а по как бы индивидуальным предметным коллекциям. Yeah, so you can choose the topic area that is of your interest. You don't have to purchase the whole database. Не обязательно приобретать всю базу данных, можно приобрести коллекцию по религии или по философии или по литературе отдельно. Another database titled Cambridge Histories Online. I'm sure most of you know the titles. We saw many of these titles in your libraries in print. Следующая база данных называется Кембриджские истории онлайн. И я уверена, что вы знаете, о чем идет речь, потому что практически почти каждая библиотека в России, даже самая скромная, имеет хотя бы одну печатную кембриджскую историю. And now it's also available online in the following collections. Теперь все это доступно онлайн в виде следующих коллекций. И вы видите перечень тематических коллекций на экране. And this is available as perpetual purchase. И эта коллекция, в отличие от Companions, предоставляется на основе постоянного доступа, как бы единовременной покупки и постоянного доступа. Another platform, something that is completely new and actually comes from November 2014, is Cambridge Law Reports. It is another. Еще одна новая платформа и, соответственно, новая коллекция – это кембриджские доклады по праву, которые стали доступны в электронной форме с ноября 2014 года. It originates 1929 with its printed publications. Коллекция уходит своими корнями в 1929 год, когда она начала публиковаться в виде печатных томов.
And it's in the topic of international law. What you will find there, you will find different documents, decisions of international courts, judgments of national courts. So plenty of interesting documents for legal departments and also for those who are interested in the history of law. В эту коллекцию вошли систематические отчеты по юридическим прецедентам и принятию и решения, принятые международными судами и арбитрами, а также важнейшие решения национальных судов, опять же по делам, представляющим всеобщий всемирный интерес. И все это теперь доступно в электронной форме. It is really fantastic resource because, as you can see, there are 156 volumes available, and you can imagine how difficult it may be to work with it in paper form. Поскольку коллекция эта огромна, как вы видите, это 156 томов документов, то работать с ними в печатном виде достаточно было сложно. Наличие электронной коллекции значительно упростит любому правоведу работу с такого рода материалом. So after it has been digitalized, now you can find all the information you are interested in a very short time, looking by judge, by court, by the topic area. So actually it gives you a lot of opportunities to really work with these documents very effectively. Оцифровка этой коллекции позволяет работать, в частности, по ключевому слову. То есть вы можете искать документы по имени судьи, по названию суда и региональной принадлежности суда, по тематическим принципам, доклады по международному судоходству в Персидском заливе, условно говоря, и так далее. And another new exciting platform which we were talking about yesterday, having Jessica Lagan as a guest, is Cambridge Archive Editions Online. It's a massive, massive project, and this is a collection of original source materials like maps, government documents, letters, original letters, in hundreds, in more than 1,000 volumes, which are available by individual volume level and also for perpetual purchase. И, наконец, последняя из новых баз – это Кембриджские архивы онлайн, о которых мы говорили подробно вчера. Но здесь только упомянем, что это отдельная база на отдельной платформе, содержащая сотни тысяч документов, первоисточников по истории, которые сопровождаются картами, и общий объем коллекции более 1000 томов, и продается эта коллекция и по названиям, и по субколлекциям региональным, и как единое целое, и продается она всегда на основе единовременной покупки и постоянного доступа. And now something interesting, I'm sure you will find it interesting, some data from Russia, how Cambridge supports Russian researchers and how Russian researchers support Cambridge. И теперь очень интересная информация о том, как российские исследователи поддерживают Кембридж и как Кембридж поддерживает российских исследователей. 3,865 journal articles came from Russian researchers. В наших базах данных журнальных 3865 статей, авторами их являются российские ученые. It's a very good number, but we would like more, of course. 159 books chapters online from Russian researchers. И 159 глав различных книг онлайн тоже написаны российскими исследователями. The topic areas in which Russian researchers publish with Cambridge. Обращаем ваше внимание на предметные области, где российские исследователи публикуются в Кембридже. Физические науки, материаловедение, науки о Земле и атмосферной науки, математика, машиностроение, биомедицинские науки.
6 most downloaded journal titles in Russia? Наиболее часто загружаемые в России кембриджские журналы. Most popular Cambridge e-books in Russia? Just a second. We don't have time to read. Первый – это материалы заседаний общества по материаловедению. And e-book denial usage. Denial usage, I'm sure most of you know what it is, but I will explain because some people may not know. So, if a university doesn't have a title and your researcher is looking for a title of the book, then we get an information in the system and it's marked as denial. Хочу пояснить вам, что такое denial usage. Это статистика отказов, которую мы собираем и получаем в Кембридже, о предоставлении кембриджской книги. То есть, условно говоря, если читатель какой-то в университете, располагающий коллекцией кембриджских книг, захотел какую-то еще кембриджскую книгу, которая не была закуплена и недоступна таким образом, но он пытался ее найти и получить, это тоже отражается в статистических отчетах. И в Кембридже видят, какую книгу в России хотели бы купить или посмотреть, но не смогли. So we made some statistics by universities, and as you can see from the graphs below, more than 5,000 denials, more than 4,000, more than 2,000 or 1,000 denials from different institutions. It's a massive need for the e-books on the market. И как вы видите из графика, мы составили график учреждений, где статистика таких отказов была наиболее велика. Как вы видите, на первом месте идет Санкт-Петербургский университет, на втором Московский университет, Высшая школа экономики и Российская государственная библиотека. В этом нет ничего удивительного, это все те учреждения, которые брали тестовый доступ к кембриджским книгам онлайн, в частности, Санкт-Петербургский университет имел фантастическую статистику по кембриджским книгам онлайн. So this is a bit of history from Cambridge, and basically what this slide is showing is a very, very high number of articles published by Russian researchers in 2004. And just to explain the history, in 2003 we had our largest ever consortium, so we had about 150 organisations subscribing to Cambridge journals, and in 2004 you can then see the highest number of successful submissions that we've ever had from Russia. And it's probably interesting to show that when you have current content available in your libraries, it really does support successful submission of your authors. Обратите, пожалуйста, внимание, в 2003-2004 годах кембриджская статистика показывает наилучшие результаты во всех областях, связанных с участием российских исследователей в чтении кембриджских ресурсов из публикации российских авторов в кембриджских журналах. И это очень хорошо. 2003 год был знаменит самым большим количеством подписок на кембриджские журналы за весь период истории подписок на кембриджские журналы в недавнее время в России. А 2004 год дал наивысшее число российских статей, опубликованных в кембриджских журналах. Okay, so as we understand it, what are the next steps for Russia? Well, as we understand it from Cambridge, your next steps are really increasing your research output, because ultimately it will strengthen regional, national, but also international collaboration. Так, что мы думаем по поводу следующих шагов, которые могут быть сделаны в России? Прежде всего, это, конечно, увеличение научного продукта со стороны России, публикуемого в Кембридже. Это укрепило бы и сотрудничество и на региональном, и на национальном, и на международном уровне. Increasing your research output will ultimately give value and recognition to your libraries, but will also help you to secure future funding.
Несомненно, что такое сотрудничество придаст вес и признание и библиотеке, и университету, и позволит укрепить финансирование университета. So, I think that we understand some of the challenges that are faced in Russia currently, and some of the challenges faced generally by the publishing industry. And just quickly want to show you some of the things that Cambridge University Press are doing to support these challenges in the market. Понятно, что мы живем в нелегкие времена, и что сейчас перед российскими исследователями и перед издательством Кембриджского университета стоит очень много проблем. И мы, конечно, размышляем над тем, как решать эти проблемы и как реагировать на встающие перед нами вызовы. So the challenges faced by your libraries, obviously squeezed budgets, probably ever more so now than ever with the exchange rates on the ruble with foreign currencies. Один из вызовов, безусловно, важнейший, наверное, на сегодняшний день, это сокращение бюджетов. И помимо сокращения бюджетов еще и волатильность обменного курса, который тоже сокращает возможности приобретения литературы. User behavior is changing, and you're faced with challenges as to whether you should provide your library with print or digital or both. There's somewhat in some regions lack of digital training on how to use resources, but also language barriers, and ultimately you need to make users aware of all of the content available. Среди других вызовов, которые стоят перед нами, это и изменение поведения потребителя, который часто ведет себя непредсказуемо и то ударяется в электронный контент, то наоборот возвращается к книгам. Кроме того, это недостаток навыков и тренингов в области работы с электронными продуктами. Это и, безусловно, в случае с Кембриджем языковые барьеры между Великобританией и Россией. So how is Cambridge responding to meet the pressures that you're facing? Well, being a university press means that we are a not-for-profit publisher, and it means that we can offer you some of the lowest prices in the market. Так каким образом мы собираемся отвечать на те вызовы, которые бросает нам время? Ну, во-первых, мы некоммерческая организация, поэтому кембриджские цены могут быть самыми низкими на рынке. You had a very interesting session yesterday afternoon where it was discussed that large collections are not really suitable for you any longer because you end up with a lot of content that you don't necessarily want. So at Cambridge we now offer more and more granular purchase options, so we allow you to really pick and choose individual titles and create your own bespoke collections. Кроме того, вчерашние разговоры показали, и обсуждения показали, что многие библиотеки, учитывая особенно лимитированный бюджет, не готовы к покупке каких-то глобальных коллекций, содержащих огромное количество контента, который на самом деле пользователю этой библиотеки не нужен. Поэтому мы предлагаем так называемые гранулированные коллекции, то есть основанные на принципе pick and choose, да, и с тем, чтобы библиотека могла покупать то, что ей нужно, и формировать свою собственную коллекцию из своих собственных ею выбранных названий. Okay, I think we've run out of time. Well, we have run out of time, I'm sorry, so I will skip through some of these slides now that we wanted to talk to you about, and just finally say we're offering free trials, we want to visit your libraries, we do offer help with consultation and training. We'll be around now if you have any questions. We have some nice bags with some information available, so if you'd like to come and collect a bag from us now, please do so and we can answer any questions, but we'll stop because I think we've eaten into your break time, so I'm sorry.
Так, мы съели немного вашего обеденного времени, за что мы приносим вам извинения. И хотим сказать, что мы будем поблизости, и что вы можете к нам подойти и задать любые вопросы, и взять материалы. И кроме того, мы хотим сказать, что мы предоставляем бесплатные тестовые доступы. Наши консультанты всегда к вашим услугам. Милости просим в представительство и приглашаем вас в контакт. Спасибо.